So, hello students. Today we are basically talking about derivatives. So, derivatives के हो त र यसलाई कहाँ युज गर्न सकिन्छ र some basic tips in solving the problems regarding derivatives. So, derivatives मा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने derivative can be expressed as the slope of tangent to the curve. So, slope of tangent to the curve हामीले निकाल्न सक्छौं. Okay. For example, यो चाहिँ हाम्रो पेट्रोल प्राइस चाहिँ मैले y एक्सिस मा राखेको छु अनि सिमिलरली टाइम चाहिँ x एक्सिस मा राखेको छु. So over the period of time the price of petrol is changing. So यहाँ increase, यो decrease, it changes, fluctuations, maximum points, minimum points सबै हामीले के गर्न सक्छौं त इभ्यालुएसन गर्न सक्छौं. सो डेरिभेटिभले खास के दिन्छ भन्दा स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु द कर्व दिन्छ. जस्तो तपाईले यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइममा स्टडी गर्नु पर्यो भने यु क्यान ड्र अ सिम्पल टेन्जेन्ट देयर एन्ड व्हेन वी क्यान गेट द एंगल बाइ एन्टी क्लकवाइज एंगल यहाँ हामीले लियौं भने वी क्यान गेट द स्लोप एन्ड वी क्यान अल्सो गेट द स्लोप बाइ द फर्मुला tan theta or we can also get the slope by the derivative dy by dx. So dy by dx generally means x axis लाई फिक्स गर्दा y को भ्यालु चाहिँ कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ and hence यहाँबाट चाहिँ स्लोप र डेरिभेटिभ को कन्सेप्ट चाहिँ comes together. So derivative means slope of tangent to the curve. So यदि derivative means the slope of tangent to the curve हो भने यो कुरा बेसिकली बुझ्नै पर्यो. So the reality is हामीले यतिकै पनि हेर्न सक्यौं. So let us see the slope. हामीले स्लोप लाई लेख्न सक्छौं y2 minus y1 by x2 minus x1 and the result is delta y by delta x. जब कि मैले चेन्ज इन y लाई delta y र चेन्ज इन x लाई delta x सपोज गरे भने सो फेरि यहाँ मैले लिमिट भन्ने एउटा अपरेटर लगाइदिए भने सो लिमिट एज delta x tends to 0. So limit भन्ने एउटा अपरेटर लगाइदिए भने लिमिट एज delta x tends to 0 delta y by delta x भन्नुको मिनिङ के हो त डेरिभेटिभ हो. So derivative basically is the slope of tangent to the curve. So slope of tangent to the curve or simply the rate of change in one of the variables when the other variable is where the reference variable is taken as a constant. So त्यस्तो बेलामा हाम्रो change in the other variables भन्नु नै डेरिभेटिभ हो or simply the slope of tangent to the curve भन्नु नै डेरिभेटिभ हो. So slope भन्ने चीजमा मैले एउटा लिमिट भन्ने साइनलाई एड गरिदिए भने so it means derivative. So यो कन्सेप्टलाई चाहिँ we also generally call it as first principle or definition. So first principle पनि भन्छौं हामी यसलाई. So first principle ले के भन्छ limit as del x tends to 0 delta y by delta x is equal to dy by dx. So first principle or we might also say it as definition. So first principle or definition को आधारमा derivative can be expressed as a slope and that is limit as delta x tends to 0 delta y by delta x. So यो कुरालाई चाहिँ हामीले फर्दर युज गरि नै रहन्छौं. So let us write it somewhere at the top. So limit as dy by dx अथवा derivative of y with respect to x, rate of change in y with respect to x और x axis लाई चाहिँ reference axis लाई फिक्स गर्दा अर्को moving axis मा चाहिँ कतिको चेन्ज आउँछ that is the derivative and that is given as limit as del x tends to 0 where del x is the small increment in x. So delta y by delta x. So rate of change of slope is the derivative. So यही कुरालाई चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल को रूपमा युज गर्ने भयो. So let us see. Okay. So let us see some more conditions from here. So for example, मैले सिम्पल एउटा y equals to x square को डेरिभेटिभ निकाल्न चाहे रे. So by using first principle हामीले यसलाई के पनि भन्छौं फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसन. So फर्स्ट प्रिन्सिपल लाई मैले लगाएर अब y equals to x square को यदि डेरिभेटिभ निकाल्छु भने सो यही कुरालाई चाहिँ हामीले फर्म गर्नु पर्यो. So for that, so let us suppose delta y and delta x र delta x चाहिँ be small increment in y and x respectively. So y and x respectively. So delta
y र डेल्टा x लाई चाहिँ मैले स्मल चेन्ज इन y एन्ड x रेस्पेक्टिभली भन्ने भने सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टु x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर। कसरी भयो भन्दा y मा पनि डेल्टा y ले बढ्यो एन्ड सिमिलरली x मा पनि डेल्टा x लाई नै बढ्यो। सो दिस इम्प्लाइज अब यहाँबाट तपाईले किनभने हामीलाई यो फर्मुलामा डेल्टा y बाइ डेल्टा x चाहिने छ एन्ड हामीले त्यहाँ लिमिट अपरेट गर्नेवाला छौं। सो विल ट्राई टु जेनेरेट डेल्टा y फ्रम हियर। सो डेल्टा y वुड बी इक्वल्स टु x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर माइनस अब यहाँबाट y उता जाँदा y यसरी बस्ने भयो एन्ड दैट कैन also be written as, or let me write it here, so that can also be written as x plus delta x को होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किनभने y को भ्यालु माथि कति छ त x स्क्वायर छ। सो हामीले अब यसलाई अलिकति कन्फर्म पारामा अलिकति चेन्ज गर्यौं लाइक। सो लेट अस सी अब हाम्रो बाइ डेफिनेसन और बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल हामीले के सिक्यौं भने सो बाइ डेफिनेसन और बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल हामीले के सिक्यौं भने सो डेरिभेटिभ dy by dx भन्नु नै के रहेछ त लिमिट एज डेल्टा x टेन्ड्स टु 0। सो लिमिट एज डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 सो delta y by delta x is our derivative. So delta y by delta x is the derivative. So for this I consider that you guys know some basics about limit. So यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने you can also look for another videos of my own in the description. So let us move on. So यसलाई के पनि लेख्न मिल्यो मैले so limit as del x tends to 0. So delta y को ठाउँमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ x plus del x को होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपन del x। ओके सिम्पली x प्लस del x को होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपन del x। सो यदि तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने आई विल ड्रप इट अ लिटल। सो यहाँ माथि मैले थोरै रफ गरिदिए। सो त्यसो हो भने अब यसलाई यहाँ माथि मैले सल्भ गरे। सो यो कस्तो फर्ममा छ त x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n बाइ x माइनस a। हामीले यो फर्मुला पहिला पनि सिकेका थियौं लिमिट पढ्दा। So limit as x tends to a, x to the power n minus a to the power n by x minus a, that is equal to n a to the power n minus 1. So यही concept लाई हामीले यहाँ पनि use गर्न सक्यौं। So that means it is equal to limit as del x tends to 0. So del x plus del x को whole square minus x square upon अब मैले तलपट्टि पनि कम्पल्सरीली फर्मुलालाई मिट गर्नको लागि चाहिँ x plus del x minus x भनेर मैले यसलाई एक्सप्रेस गरे। सो व्हेन आई क्यान राइट इट लाइक दिस अब मैले यसो हेर्छु सो x ले माइनस x लाई obviously क्यान्सल गरिरहेको रहेछ। सो हामीले केही पनि थपघट यहाँ गर्नु परेन। यदि नमिल्ने थियो भने नमिल्ने सिचुएसन थियो भने वी शुड हैव टु मल्टिप्लाई बाइ सर्टेन मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर्स। So the result is now pretty much clear. The form is of course 0 by 0 and x to the power n minus a to the power n by x minus a को फर्ममा जुन छ लिमिट को प्रब्लम। So from there we can clearly say its value is n a to the power n minus 1, n a to the power n minus 1 and the result is 2x. So the derivative of x square is equal to 2x. So this is the basic result that I wanted to show. So the basic result for derivative of x square is equals to 2x. So यसलाई हामीले ओभरअल मा समराइज गर्दा यो चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल हो where the problem of derivative has been converted to the problem of limit by using the basic concept that slope of tangent to the curve is also known as derivative. So यही कुरालाई हामीले फर्दर युज गरेर अझै एउटा जनरल कन्क्लुजन ड्रा गर्न सक्छौं। सो यही अल्गोरिदमबाट you can also generate the derivative of other functions regarding the power, and the general formula for finding the power is dx to the power n by dx, and it is given by n x to the power n minus 1. So यो एउटा अल्गोरिदम जस्तो फर्मुला भयो। सो तपाईले यसलाई हेर्नुहुन्छ भने अहिले भर्खरको हाम्रो प्रब्लम पनि dx square by dx थियो and the result is n x to the power n minus 1 and the result quickly is 2x. So similarly x cube को derivative we can also generate other derivatives. So dx cube by dx can also be generated by the same formula. So n x to the power n minus 1 and the result is n x to the power n minus 1 and the result is 3x square. Similarly we can solve any problems regarding the power
by using the general power rule, or we can simply say it as power rule. Okay, so let us move on. One more thing we want to know. So this is the first basic property that I would like to indicate it here. So that is the first principle. I hope you guys got the benefit. So first principle states that derivative equal to limit as del x tends to 0 del y by del x. Now let us move on. Okay, so the first formula we learned is the power formula, and the result says dx to the power n by dx is equal to nx to the power n minus 1. So let us write some basic properties after knowing them. So पहिलो property मा derivative of constant by dx is equal to 0. Derivative, I already told, derivative भन्ने चीज चाहिँ d of k by dx जुन मैले यहाँ लेखेको छु, यसको meaning के हो? The rate of change of k with respect to x is 0. So rate of change of a constant with respect to x is 0 भन्न खोजेको. So यहाँ हेर्नु भयो भने, so for example let us see, हेर्नुस्, so d3 by dx, let us see, okay, y को भ्यालु चाहिँ 3 छ रे हामीलाई. So हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ dy by dx. यो भनेको अहिले के हुने भयो? d3 by dx. So y को भ्यालु 3 भने कस्तो हुन्छ त? So y को भ्यालु 1 2 3, of course it's a line parallel to x axis. So parallel to x axis को लाइन आइरहेछ. So हामीले फेरि अघि पनि एउटा कुरा रिकल गरिसक्यौ, that the derivative means the rate of change, okay, the rate of change of value of y with respect to the constant axis, that is x. So अब हेर्नु त यहाँ y को भ्यालु चाहिँ with respect to x मा कुनै आधारमा चेन्ज हुन्छ त यहाँ. So rate of change छ त छैन, because the value of y is 3. x को भ्यालु तपाईले -10 राख्नुस्, +10 राख्नुस्, -100 राख्नुस्, जति नै राख्नुस्, the value of y is always 3, and hence the rate of change of 3 with respect to x is always 0. अथवा simply अर्को कन्सेप्टबाट हेर्नुहुन्छ भने, since we talked about the derivative as a slope of the tangent to the curve, so slope को तपाईलाई फर्मुला थाहा छँदै छ. So slope can also be written as tan theta, so that is also equal to derivative. So हेर्नु त, so यहाँबाट तपाईले derivative निकाल्नु र tan theta निकाल्नु एउटै भयो. So दुईटा parallel lines are separated by 0 degree, let us assume that, or let us say 180 degree. So whatever be the result, the total result always will be equal to 0. Tan 0 is equal to 0, and hence the derivative of a constant is equal to 0. So यो कुरालाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिन भएन. So basic result भनेको power rule nx to the power n minus 1, and the derivative of constant is always equal to 0. I hope this figure will make it more clear. And similarly we can just move on. अब यसरी चाहिँ यदि constant single आइराछ भने, एउटा constant मात्रै इन्भल्भ भएर आइराछ भने, त्यति बेला the derivative is equal to 0. तर यदि jumbled form मा आइराछ भने, constant can be taken out. So taken out, so constant लाई चाहिँ बाहिर निकाल्न मिल्छ. So let us see, so derivative of 8x cube by dx, for example. अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने, so हाम्रो रिजल्ट मा 8 is a constant, तर 8 एक्लै बसिरहेको छैन. खास त constant मात्रै आएको भए उसको डेरिभेटिभ 0 हुन्थ्यो, तर 8 यहाँ मर्ज भएर बसिरहेछ, means constant can be always taken out in the derivative sign. So the result is dx cube by dx, and the result is 8 into the same formula again applies, n x to the power n minus 1, and the result is 3x to the power 3 minus 1, and the result is 24x square. So we can evaluate the derivative of any function having some powers by this. So similarly यसको लागि सर्टकट टेक्निक पनि छ. So जस्तो तपाईले हेर्नुहुन्छ भने एउटा कुरा के एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ भने, हेर्नुस्, x स्क्वायर को डेरिभेटिभ हामीले निकाल्यौ 2x हो. सिमिलरली x क्यूब को डेरिभेटिभ हामीले निकाल्यौ 3x स्क्वायर. सो खास के रहेछ, डेरिभेटिभले सधैं एक पावरले घटाउँछ. सो डेरिभेटिभले कुनै पनि फंक्सनलाई रिड्युस गर्दो रहेछ by 1 power. So एक पावरले डेरिभेटिभले घटाउँछ means, ल हेर्नुस्, so it's very easy, हेर्नु है. Let us see, अब तपाईलाई चाहिँ क्विकली let us see the derivative. कसैले मलाई चाहिँ अब 8x क्यूब को डेरिभेटिभ निकाल्नुस् भन्यो भने I can clearly say 8 तिया 24 हुन्छ, and डेरिभेटिभले एक पावर घटाउँछ.
8 यहाँ 24 हुन्छ, डेरिभेटिभले 1 पावर घटाउँछ। सिमिलरली कसैले मलाई डेरिभेटिभ अफ 9x टु द पावर 4 बाई dx निकाल्न सोध्नुभयो भने सो 9 चौको 36 हुन्छ, डेरिभेटिभले 1 पावर घटाउँछ। भेरी इजी। सो सिमिलरली 8x टु द पावर 5 को मलाई डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने सो बाई dx सो 8 5 जा 40 हुन्छ, डेरिभेटिभले 1 पावर घटाउँछ। सो देयर इज अ सर्टकट टेक्निक एज वेल। सो तपाईले यसलाई चाहिँ क्विकली गर्न सक्नुहुन्छ, बट द बेसिक कन्सेप्ट इज वी क्यान टेक द कन्स्टेन्ट आउट एन्ड यूज द पावर फर्मुला एज वी हैव सीन अबव। आई होप दिस पर्टिकुलर एक्जाम्पल हैज हेल्प्ड यू। अब यसलाई अझै फर्दर अलिकति अझै बेसिकलाई अझै डेभलप गर्दै जाउँ। सो यति दुई तीनटा कुराहरू सिक्यौं एन्ड सिमिलरली हामीले लिमिट साइनमा एक दुईटा कुरा सिकेको थियौं। सो लिमिट क्यान बी शेयर्ड भनेको थियौं। सिमिलरली द साइन अफ डेरिभेटिभ क्यान अल्सो बी शेयर्ड। सो साइन अफ डेरिभेटिभ क्यान बी शेयर्ड। सो शेयर गर्न मिल्छ। सो शेयर गर्न मिल्छ तर जस्ट इन प्लस एन्ड माइनस। सो प्लस र माइनस साइनमा मात्रै डेरिभेटिभ साइनलाई चाहिँ शेयर गर्न मिल्छ। सो लेट अस ट्राई दैट। सो डेरिभेटिभ साइनलाई प्लस र माइनसमा शेयर गर्न मिल्छ। सो लेट अस गिभ वन एक्जाम्पल। सो डेरिभेटिभ अफ x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3 बाई dx। कसैले मलाई यसको डेरिभेटिभ निकाल भन्नु भयो भने सो वी क्यान अल्सो फाइन्ड द डेरिभेटिभ। सो वी क्यान यूज द सेम कन्सेप्ट। The derivative sign can be shared in the sign of plus and minus. So let us do that. So dx cube by dx is the first result, plus d of 7x square by dx is the second result, and similarly d3 by dx is the third result. So यहाँबाट तपाईले बेसिक हेर्नुभयो भने सो कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ सधैं 0 हुन्छ। मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसके द रेट अफ चेन्ज अफ 3 विथ रेस्पेक्ट टु x इज अलवेज इक्वल टु 0। And similarly we can quickly find out यसको रिजल्ट n x to the power n minus 1 हुन्छ भने similarly 7 as a constant को रूपमा बाहिर आयो। So x square को डेरिभेटिभ 2x हुन्छ। or simply you can also directly find it out 7 दुना 14 हुन्छ, डेरिभेटिभले 1 पावर घटाउँछ। So the result for the above problem is 3x square plus 14x. So I recommend you to pause the video and solve this problem that I write. So derivative of x cube plus 6x square minus 7x by dx. Quickly आफ्नो कपीमा यो भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ ट्राई गरिहाल्नुहोस्। So we can use the concept of sharing. Okay. So let us continue to this. So यस्तै खालको प्रब्लम्सहरु चाहिँ हामीले बेसिकमा गर्न सक्छौं। सो डेरिभेटिभ क्यान बी शेयर्ड। द डेरिभेटिभ अफ कन्स्टेन्ट इज 0। कन्स्टेन्ट यदि जम्बल्ड भएर आएको केसमा कन्स्टेन्ट क्यान बी टेकन आउट। सो दिस आर द थ्री बेसिक थिंग्स वी हैव लर्न्ड सो फार। सो अझै यसलाई डेभलप गर्दै जाउँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई। सो लेट अस टेक इन्टु अदर फर्म्स। अब एउटा बेसिक रिजल्ट चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने नि सो डेरिभेटिभ इज ओन्ली पोसिबल विथिन अ फंक्शन। सो डेरिभेटिभ इज एकदम बुझ्नै पर्ने कुरा। सो डेरिभेटिभ इज पोसिबल विथिन अ फंक्शन। सो फंक्शन भित्र बसेर मात्रै डेरिभेटिभ गर्ने हो। सो पोसिबल विथिन अ फंक्शन। सो डेरिभेटिभ इज ओन्ली पोसिबल विथिन अ फंक्शन। जस्तो फर एक्जाम्पल मैले यहाँ लेखे y इक्वल टु 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। अब यहाँ तपाईले सिम्पली हेर्नुहुन्छ भने y के को फंक्शन हो त t को फंक्शन हो। सो y t को फंक्शन हो भने y लाई t मा मात्रै डेरिभेटिभ गर्न मिल्छ। सो बेसिक रिजल्ट चाहिँ जो जसको फंक्शन हो त्यसमा मात्रै डेरिभेटिभ पोसिबल छ। लेट मी रिपिट इट। जो जसको फंक्शन हो त्यसमा मात्रै डेरिभेटिभ पोसिबल छ। सो द रिजल्ट शुड बी d of 3t square by dt plus d of 4t by dt plus d3 by dt, and the result is now यसको रिजल्ट आई होप यू क्यान क्याल्कुलेट इट। 3 दुना 6 हुन्छ, डेरिभेटिभले 1 पावर घटाउँछ, प्लस 4 प्लस द डेरिभेटिभ अफ अ कन्स्टेन्ट इज इक्वल टु 0। त्यसलाई लेख्न परेन। सो वी क्यान इभ्यालुएट इट लाइक दिस। सो बेसिक रिजल्ट चाहिँ के हो भने जो जसको फंक्शन हो त्यसमा मात्रै डेरिभेटिभ पोसिबल छ। प्लिज बी अवेयर अफ इट। किनभने हामीले डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ डोमाइन र रेन्ज भित्र बसेर मात्रै गर्न सक्छौं। जस्तो यहाँ हाम्रो रेन्ज y छ भने डोमाइन हाम्रो के छ त x को ठाउँमा अहिले के छ t छ। ठीक छ। सो डोमाइन र रेन्ज भित्र बसेर मात्रै डेरिभेटिभ को गेम खेल्न मिल्दो रहेछ। तर त्यो भन्दा बाहिर आएर गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामीले इम्प्लिसिट डिफरेन्सिएसन भन्छौं।
र एक्सप्लिसिट डिफरेन्सिएसन भन्छौँ सरी। सो हामी यो कुराहरू पछि सिक्दै जान्छौँ। एन्ड सिमिलरली लेट अस कन्टिन्यू टु दिस। सो जो जसको फंक्सन हो त्यसमा मात्रै डेरिभेटिभ पोसिबल छ। सो त्यसै हो भने यदि मेरो चाहिँ दुईटा एक्सप्रेसन चाहिँ यदि ओके लेट अस राइट वन स्टेटमेन्ट। सो वी अल्सो कॉल इट एज प्रोडक्ट रुल। सो प्रोडक्ट रुल तपाईले हेर्नुहुन्छ भने प्रोडक्ट रुल यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सो डेरिभेटिभ अफ ओके एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले भर्खरै के सिक्यौं इफ ओके डेरिभेटिभ हैज टु बी टेकन ओन्ली विदिन अ फंक्शन। सो यो कुरा हो भने सो इफ मैले के लेख्दे u एन्ड v आर फंक्शन अफ x। सो u र v चाहिँ फंक्शन अफ x छन् भने सो x मा u र v को फंक्शन छन् भने त्यसो भए डेरिभेटिभ अफ u डट v बाई dx इज अल्सो पोसिबल। र यसको लागि एल्गोरिदम कति छ त सो वी क्यान डाइरेक्टली युज द फर्मुला u v को डेरिभेटिभ ओके u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ। सो u डट v को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ। खासमा यो u र v लाई डाइरेक्टली x मा डेरिभेट गर्न मिल्थेन, तर u र v पनि x कै फंक्शन भइदिएपछि आई थिंक वी क्यान फाइन्ड द डेरिभेटिभ dy बाइ dx। सो यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि प्रोडक्ट को डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं र त्यसको लागि चाहिँ वी हैव द फर्मुला। सो प्रोडक्ट रुलमा u डट v को चाहिँ हामी डेरिभेटिभ निकाल्छौं भने u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ। सो यो प्राइम अल्सो डिनोट्स द डेरिभेटिभ। सो सिम्पली सो u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ क्यान बी युज्ड टु solve the problems regarding the products। जस्तो मैले सिम्पली यहाँ देखाएँ तपाईलाई। सो 2x plus 3 whole into x square plus 1। सो यदि यसरी तपाईलाई फंक्शन u डट v को फर्ममा दिएको छ भने you should not necessarily write u डट v here, तर यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। सो y लाई चाहिँ u डट v को फर्ममा एक्सप्रेस गरिएको रहेछ। सो u डट v मा छ भने we can calculate the derivative u डट v। सो by using the formula u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ। सो लेट अस डू दैट। सो dy by dx सिम्पली इज इक्वल टू एकपटक फर्मुला लेख्दा के भएन सो u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ। सो लेट अस ट्राई इट। सो त्यसो हो भने u अहिले हाम्रो लागि फर एक्जाम्पल 2x plus 3 छ रे। सो इन्टु डेरिभेटिभ अफ कति लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले x स्क्वायर प्लस 1 बाइ dx। सो u v को डेरिभेटिभ एन्ड प्लस x स्क्वायर प्लस 1 होल इन्टु d अफ 2x plus 3 बाइ dx। सो u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ। सो u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ मैले लगाइदिए भने आई थिंक you can now further go ahead। so u v को डेरिभेटिभ plus v u को डेरिभेटिभ। so let me complete it here। so 2x plus 3 is as it is। त्यसो भए अब तपाईले यसलाई पनि सेग्रिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। so you should not necessarily show these things in your calculations, you can solve it in rough। यसलाई रफमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। so simply हेर्नुभयो भने त्यसलाई सेग्रिगेट गर्न सकिन्छ हो by dx plus d1 by dx भनेर यसलाई सेग्रिगेट गर्यौं भने कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ व्हिच अफ कोर्स इज 0 किनभने 1 विथ रेस्पेक्ट टु x कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। सो द सिमिलरली द डेरिभेटिभ इज n(x to the power n minus 1 and the result is 2x for the first derivative। and similarly plus x square plus 1 as it is नै रह्यो into the result is again। सो यहाँबाट तपाईले अर्को सेकेन्ड डेरिभेटिभ यो सेकेन्डबाट प्रब्लमको पनि तपाईले डेरिभेटिभ निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो डेरिभेटिभ अफ 2x plus 3 by dx and the result is okay d of 2x by 3 हामीले सेग्रिगेसन गर्न मिल्छ भनेर सिकेका छौं। सो by plus d3 by dx and this result is once again equal to 0 and the result is only 2। so again the result is only 2। so यसरी चाहिँ हामीले आन्सर निकाल्न सक्छौं। so you can multiply it and get a beautiful result from here। I will leave it to you for the simplification। the basic concept is u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ if u by v forms are same। sorry u dot v forms are same। u dot v को तपाईले डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ र सिमिलरली u and v are the functions of x छन् भने u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ and from there you can gain the result। I hope this particular problem has helped you। so let us try some more। so don't forget the formula u dot v को डेरिभेटिभ u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ। so let us write one more problem। so y equals to
For example, 2x cube plus 3 whole into x square plus 1. So यस्तो फर्ममा यदि छ भने we can again suppose one of them to be u and one of them to be v. So u dot v को फर्ममा of course छ. So you can directly use the formula. So dy by dx is equal to के लेख्न सक्नुहुन्छ? So u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ. So यदि तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भने 2x cube plus 3 is u times v को डेरिभेटिभ means d of x square plus 1 by dx. So u v को डेरिभेटिभ okay plus u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ. So v u को डेरिभेटिभ भनेको v भनेको सरी x square plus 1 into u को डेरिभेटिभ means d of 2x cube plus 3 by dx. So now we can obtain the result. So look at it. The result can be obtained as, so यसको result कति आउने भयो 2x cube plus 3 whole into, the result can be calculated in the raw. So don't forget these concepts that we have learned. So make sure you write this in your copies or your practice copies. So I think this might help you. So let us continue. Okay, let us make a rough of that. D of x square plus 1. So we can separate it dx square by dx plus d1 by dx, which of course is 0. Constant को derivative is 0. And the total result is nx to the power n minus 1. And the result is just 2x. Or simply you you can quickly solve it. So directly saying x square को derivative the 2x हुन्छ. तर 1 constant हो. So यसलाई ignore गर्दा पनि भयो. So similarly plus x square plus 1 whole into, यसको तपाईले हेर्नुभयो भने we can also calculate the derivative quickly here. So यहाँ हेर्नुभयो भने so derivative of 2x cube by dx plus d3 by dx. So when the results are यसको त 0 भइ नै हाल्यो. So you can directly use it or यो 2 constant बाहिर निकालेर dx cube by dx गरेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ 2 into n x to the power n minus 1 and the result is 6x square. Or simply you can directly write 2 त्यहाँ 6 हुन्छ डेरिभेटिभ ले 1 पावर घटाउँछ. So जसरी गर्नुस् यो तपाईको चोइस भयो. So in this way you can obtain the result. So for our simplification कहिलेकाहीँ अब फुर्सद भएसम्म सिम्प्लिफाई गर्नु बेटर हो. So the result is 4x to the power 4 plus 6x plus 6x to the power 4 plus 6x square. And the result should be 10x to the power 4 plus 6x square plus 6x. So in this way we can solve the problem. Regarding the product formula, the formula is u dot v co derivative equals to u v co derivative plus v u co derivative. So यो एउटा जस्ट बेसिक एउटा एल्गोरिदम मात्रै हो. सो यसलाई यसै गरी सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने छैन. यु क्यान पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गरेर तपाईले जेनरल सिम्पल पावर रुल नै तपाईले युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ. So let us continue to this. I hope this problem has particularly helped you. So let us continue and try to learn one more technique. So before that, I want you to pause the video and practice one or two more questions. For example, y equals to x to the power 2 by 3 plus 1 whole into x square. Similarly, y equals to x to the power 5 plus 7 x square whole into 6x plus 2. So यस्ता खालका फंक्शन्सहरुको why don't you find the derivative? यसलाई एकचोटी पज गर्नुस् यो भिडियोलाई and you try and solve these two problems, and I hope you will gain some kind of confidence in using the product formula for derivatives. So let us continue. So please pause the video and copy the question. And let us continue here now. So similarly, in the same basic case, मैले के भने y was a function of u र v. y चाहिँ u र v को फंक्शन, फेरि u र v x को फंक्शन भयो भने पनि डेरिभेटिभ पोसिबल छ नै भनेको थिएँ. बिकज जो जसको फंक्शन हो त्यसमा मात्रै डेरिभेटिभ पोसिबल छ भन्ने कन्सेप्ट थियो. सो y u र v को फंक्शन भयो, फेरि u र v x कै फंक्शन भयो भने यस्ता खालका प्रोडक्ट रुलहरु हामीले युज गर्न सक्दो रहेछौं. ओके है त. सो सिमिलरली अब हामी सेकेन्ड फर्मुला सिक्दै छौं, दैट इज अफ कोर्स कोशेन्ट रुल. सो कोशेन्ट रुल QOTIENT, quotient rule. I hope the spelling is not particularly correct. Okay,
So quotient rule, we can use the quotient rule which states that if u and v are functions of x, so u र v चाहिँ यदि functions of x छन् भने, if u and v are the functions of x, then the derivative of u by v with respect to x is given by तलपट्टि चाहिँ v square, माथिपट्टि चाहिँ v u को डेरिभेटिभ माइनस u v को डेरिभेटिभ. So v u को डेरिभेटिभ minus u v को डेरिभेटिभ upon v square. So this is the basic algorithm for solving the problems where the power formula arises. So u v को डेरिभेटिभ plus v u को डेरिभेटिभ when the product formula arises, when the division formula arises, v u को डेरिभेटिभ minus u v को डेरिभेटिभ upon v square. So please make note of this formula because you will be facing this kinds of problem everywhere. So particularly NEP exam मा तपाईलाई सिधै चाहिँ यो formula use गर्ने problem नसोध्न सक्छ. But these things are the basics. So you have to particularly know these things and then you can be smart in derivatives. So यो दुईटा basic result लाई चाहिँ please don't forget it. So I'll certainly summarize it at the side. So let us write the summary of it. So when the product form is obtained, we can gain the formula. Similarly, when the division arises, then the formula is v u को डेरिभेटिभ minus u v को डेरिभेटिभ, v u को डेरिभेटिभ minus u v को डेरिभेटिभ upon v square. v u को डेरिभेटिभ minus u v को डेरिभेटिभ upon v square is the result when the division formula arises. So let us use some examples from there. So let us write y equals to 2x cube plus 1 by x square plus 1. So let us try and solve this problem. So from here find dy by dx is our question. So हामीले y लाई with respect to x मा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ. So at first let us try and solve this. So पहिला सुरु by using the formula because directly we know the formula dy by dx equal to v u को डेरिभेटिभ minus u v को डेरिभेटिभ upon v square. So when we use the formula, so v is x square plus 1. So let us take v as x square plus 1, u as 2x cube plus 1. So v u को डेरिभेटिभ minus u is 2x cube plus 1. Sorry. U is of course 2x cube plus 1 whole into d of x square plus 1 by dx. So v u को डेरिभेटिभ minus u v को डेरिभेटिभ upon v square. V is x square plus 1 को whole square. So it's not a compulsion that you should open this. यसलाई खोल्नै पर्छ भन्ने compulsion छैन. Let it be. So माथिको problem लाई I hope you can solve it now. So अलिअलि practice गर्नु भएको छ भने I hope you can solve it. So let us rub it. So यदि तपाईले मिस गर्नु भएको छ भने please note it down. यो दुईटा formulas very useful छन्. यिनीहरुले धेरै पटक युज गर्न सकिन्छ in solving the problems of derivatives. So let us go further ahead. Okay. Similarly, so let us solve some more problems regarding this. यही problem लाई पहिले सुरु complete त गरौँ. So x square plus 1 हाम्रो as it is रह्यो. So x square plus 1 हाम्रो as it is रह्यो into तपाईले यसको डेरिभेटिभ निकाल्नुहुन्छ भने 2x cube. So 2 3 जा 6 हुन्छ, डेरिभेटिभले 1 पावर घटाउँछ. So 2 3 जा 6 हुन्छ, डेरिभेटिभले 1 पावर घटाउँछ. So यो टेक्निक हामीले युज गर्न मिल्यो. And similarly 1 को डेरिभेटिभ छैन. 1 is a constant, constant को डेरिभेटिभ छँदै छैन. So let it be minus. Similarly second केसमा जानुहुन्छ भने कति रह्यो यहाँ? So I hope this space is not pretty clear. So let us use the optimum space that our board gives. Okay, let's write here. अब यहाँ हेर्नु त. So x square plus 1 as it is छ हो into यसको डेरिभेटिभ 2 3 जा 6 हुन्छ, डेरिभेटिभले 1 पावर घटाउँछ. And similarly त्यहाँ 1 छ तर 1 को डेरिभेटिभ त 0 हो. So लेख्नै पर्दैन. So similarly यतापट्टि माइनस साइन छ. So 2x cube plus 1 as it is छोड्दिनु होला. So whole into यसको डेरिभेटिभ तपाईले निकाल्नुहुन्छ भने x square को डेरिभेटिभ n x to the power n minus 1 हुन्छ. Similarly 1 को डेरिभेटिभ is a constant को डेरिभेटिभ and that is equal to 0. So plus 0 लेख्नै परेन. So यति मात्रै रह्यो.
सो डिवाइड बाई तलपट्टि कति रहने भयो त अब x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर. सो आई थिंक दिस इज द रिजल्ट. जस्ट सिम्प्लिफिकेसन इज दैट. सो यति नै हो. सो सिम्पली तपाईले के गर्नुहुन्छ vu को डेरिभेटिभ माइनस uv को डेरिभेटिभ अपन v स्क्वायर को फर्मुला जानुहुन्छ एन्ड यु will use it. सो हेरौँ त यहाँबाट. सो द रिजल्ट इज okay, let's multiply it 6x to the power 4 minus 6x square, okay, minus 4x to the power 4 minus 2x by x square plus 1 को whole square, and the result is x square plus 1 को whole square is in the denominator. In the numerator it is 2x to the power 4 minus 6x square minus 2x, and simply the solution is like this. So solution एकदमै बेसिक हुनुपर्छ भन्ने छैन. सो अनि अर्को कुरा बुकसँग तपाईको आन्सर डेरिभेटिभ निकाल्दा कम्पल्सरीली म्याच हुनुपर्छ भन्ने छैन. बिकज मैले यही आन्सरलाई यही छोडिदिएको भए पनि इट वाज इक्विभ्यालेन्टली करेक्ट, यही छोडिदिएको भए पनि इट वाज इक्विभ्यालेन्टली करेक्ट. सो सिम्प्लिफिकेसन गर भनेर हामीलाई खास गरी सोधेको होइन, डेरिभेटिभ निकाल भनेर सोधेको हो. सो हामीले डेरिभेटिभ निकाल्यौं. सो सिम्प्लिफिकेसन बुकको सिम्प्लिफिकेसन अलिकति डिफरेन्ट हुन पनि सक्छ. So please don't worry. So you can solve it on your own, but don't try to make minor mistakes. यानी साइन मिस्टेक्सहरु हुन सक्छन्, अन्य कुराहरु हुन सक्छन्. सो त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला. I hope this particular problem has helped you. So let's give one more example so that you can pause the video and still solve some more problems regarding this. So I suggest you to solve one or two problems regarding this. So find the derivative if dy by dx भनेको कति हो पत्ता लगाउनुहोस्. If okay, पहिला सुरुमा एउटा बेसिक दिए. So y equals to 2x cube plus 1 by x square plus 3. Similarly y equals to x to the power 2 minus 1 by 2x cube 2x plus 3. Similarly we can again give y equals to 3x by 2x plus 3 को whole square. So यिनीहरु फंक्शन्सहरुको चाहिँ please try and find the derivatives. So by using the quotient rule. So यदि तपाईले प्र्याक्टिस यदि गर्नुभयो भने and plus you can also search your exercise book and solve it from there. So I think this video particularly has helped you in solving the problems where product rule and quotient rule arises. So let us continue some more problems. Please pause the video and copy the questions for you if you really want it, so that we can begin it from different aspects. So हामी अब different angle बाट डेरिभेटिभ लाई हेर्छौं. So derivative is possible within a function. त्यो मैले मेटिहाले तर त्यसलाई बिर्सिन चाहिँ पाइएन. So त्यसैलाई युज गर्नलाई हामी अब एउटा नयाँ कुरा सिक्छौं, that is general power rule. So general power rule. So general power rule. So जति लामो नाम छ तर कुरा एकदमै इजी छ. कुरा त्यही नै हो, जो जसको फंक्सन हो त्यसमा मात्रै डेरिभेटिभ पोसिबल छ. र अर्को एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यदि पावर र अल्जेब्रिक फर्म्स अथवा ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म्स सेभरल फर्म्सहरु पावरसँग मर्ज भएर आइरहेछ भने सधैं पावरलाई पहिलो रेफरेन्समा लिनु अथवा सिम्पली पीए पालाई सम्झिनु आफ्नो बाबालाई. सो पहिला सधैं पावर फर्मलाई हेर्नुस्, त्यसपछि अल्जेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक अन्य फर्म्सहरुलाई तपाईले हेर्दै जान सक्नुहुन्छ. सो जस्ट रिमेम्बर पीए पा. सो यहाँ हेर्नुस् त. सो मैले एउटा क्वेशन दिए y इक्वल्स टु 2x स्क्वायर प्लस 1 को होल क्यूब. सो हामीसँग यसको डाइरेक्ट सोलुसन छ त? अफ कोर्स छैन. सो किनभने हामीले चाहिँ कन्स्टेन्ट ओके समथिङ टु द x टु द पावर स्क्वायर को अथवा x टु द पावर n को त डेरिभेटिभ सिकेको हो. त्यो कति हो त? dx टु द पावर n by dx इक्वल टु nx टु द पावर n minus 1. सो तपाईले x टु द पावर n by dx यहाँ के छ त कमन? यो बेस र यो न्युमरेटर को बेस. डिनोमिनेटर को बेस र न्युमरेटर को बेस should always be same. So the result is n x to the power n minus 1. So n x to the power n minus 1 is the basic result. So यही कुरालाई चाहिँ यहाँ हामीले युज गर्नलाई पहिला सुरु बेसिक नेसेसिटी के हुन्छ भने dx to the power n by dx is only possible. So यो कुरालाई प्लिज नोट इट डाउन. So let us continue to this. अब यही कुराहरुलाई चाहिँ अझै फर्दर कन्टिन्यू गरे. मैले यही कुरालाई यहाँ निदेशक अब यहाँ युज गरे. सो तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने
y equal to 2x square plus 1 को होल टु द पावर 3. So यहाँ अल्जेब्रिक फर्म्स छ, सिमिलरली यहाँ पावर फर्म छ. सो सधैँ द फर्स्ट रेफरेन्स अलवेज शुड बी फर पावर. सो पहिला सुरु यो y पावर को फंक्सन हो. सो तपाईलाई dy by dx निकाल्नु पर्छ भने पहिला सुरु के गर्नुहोस्, हामीले के भन्यौं, जो जसको फंक्सन हो त्यसमा मात्रै डेरिभेटिभ पोसिबल छ. सो सुरुमा यो पावर को फंक्सन हो 2x स्क्वायर प्लस 1 को होल क्यूब बाई dx निकाल्नु पर्ने छ. तर खासमा यसलाई के गर्छौं, d अफ 2x स्क्वायर प्लस 1 को होल क्यूब बाई d अफ 2x स्क्वायर प्लस 1. किन यो गरे, किनभने अहिलेको सेम फर्मुला याद गर्नुस् त, dt टु द पावर n बाई dt मात्रै पोसिबल छ. यो t र यो t त के हुनु पर्यो, युनिफर्म हुनु पर्यो नि त. अनि त्यसले गर्दा मात्रै त फर्मुला n t टु द पावर n माइनस 1 आउने हो नि. सो त्यही भएर यो t लाई चाहिँ युनिफर्म बनाउन खोज्नुहोस्. सो यो t लाई मैले युनिफर्म बनाउने प्रक्रियामा सो d अफ 2x स्क्वायर प्लस 1 को होल टु द पावर क्यूब बाई तलपट्टि पनि के चाहियो त, d अफ 2x स्क्वायर प्लस 1 नै चाहियो. एन्ड सिमिलरली यो त मैले जबरजस्ती एड गरेको चिज हो, हामीले चाहिने त खास गरी dx हो नि त. सो त्यही भएर मैले के गरिदिए, आफूले एड गरेको कुरालाई त हटाइदिनु पर्यो. यो ननसेन्स कुरा एड गर्न पाइन्छ र पाइँदैन. सो dx ले मैले यसरी फेरि यसलाई गरेँ, किनभने अब यहाँनिर पावर फंक्सन थियो, पहिला पावरलाई हेर्यौं, अल्जेब्रिक फंक्सन थियो, त्यही भएर अल्जेब्रिकलाई म्याच गर्यौं हैन. सो यसरी चाहिँ हामी प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं. सो द बेसिक रिजल्ट इज ओके द युनिफर्म बेस. ठीक छ, कुरा बुझिरहनु भएको छ. न्युमेरेटरमा पनि डिनोमिनेटरमा पनि के गर्नु पर्दो रहेछ त, युनिफर्म बेस बनाउनु पर्दो रहेछ. युनिफर्म बेस. सो न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैको युनिफर्म बेस भयो भने मात्रै पावर रुल लगाउन मिल्छ. त्यसैलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, जेनरल पावर रुल. सो न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरको बेस चाहिँ सेम हुनुपर्छ भन्न खोजेको. अथवा सिम्पली के भन्न मिल्छ, जस्तो टुप्पी त्यस्तै पुच्छर. जस्तो यहाँनिर 2x स्क्वायर प्लस 1 को होल क्यूब थियो भने माथिपट्टिको 2x स्क्वायर प्लस 1 जस्तो टुप्पी त्यस्तै पुच्छर. सो जस्तो टुप्पी त्यस्तै पुच्छर हुनुपर्छ. अथवा सिम्पली जस्तो न्युमेरेटरको बेस छ डिनोमिनेटरको बेस पनि सेम हुनुपर्छ फर युजिङ द पावर रुल. एन्ड दिस इज कल्ड जेनरल पावर रुल. आई होप यु क्यान सल्भ द प्रब्लम. यो हेर्नु त, यो त dt टु द पावर 3 बाई dt जस्तै भयो र यसको रिजल्ट कति हुन्छ त, n t टु द पावर n माइनस 1. सो कस्तो हुने भयो यसको रिजल्ट त, n ओके t टु द पावर n माइनस 1. सो n t टु द पावर n माइनस 1 इन्टु फेरि यसको रिजल्ट तपाईले हेर्नुभयो भने 2 2 जा 4 हुन्छ, डेरिभेटिभले एक पावर घटाउँछ. एन्ड सिमिलरली कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 1 को डेरिभेटिभ छैन. सो वी क्यान डाइरेक्टली इभ्यालुएट इट 12x इन्टु 2x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर. एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फर द डेरिभेटिभ. सो यसरी चाहिँ हामीले पावर इन्भल्भ भएका प्रब्लम्सहरु गर्न सक्छौं. यसलाई हामी खास गरी जेनरल पावर रुल पनि भन्न सक्छौं. आई होप दिस प्रब्लम हैज हेल्प्ड यु. अझै फर्दर यसलाई गरौं. ओके, so let us try some more problems regarding this. So y equals to okay ax plus b को whole to the power 6. अब simply यसलाई हेर्नुभयो भने a and b are the arbitrary constants. So यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ. सो तपाईले dy by dx यहाँबाट नि निकाल्नु हुन्छ भने मेन कुरा के चाहियो त, d of ax plus b को whole to the power 6 by d of के नै चाहियो त, ax plus b नै चाहियो. जस्तो टुप्पी त्यस्तै पुच्छर. और dt टु द पावर n बाई dt यानी कि पावर फर्मुलालाई लगाउनको लागि चाहिँ युनिफर्म र डिनोमिनेटरको बेस चाहिँ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरको बेस चाहिँ युनिफर्म हुनुपर्छ. सो होल इन्टु d अफ ax प्लस b बाई dx एन्ड द रिजल्ट इज अफ कोर्स 6 टाइम्स ax प्लस b को होल टु द पावर 5. यसको रिजल्ट भयो. सिमिलरली b भनेको कन्स्टेन्ट हो, यसलाई हामीले सेपरेटली गर्न सक्छौं. dax by dx plus db by dx खास गरी, र यो db भनेको कन्स्टेन्ट हो, यसको डेरिभेटिभ त छैन. एन्ड सिमिलरली a constant can be taken out, यो हामीले पढेको हो. एन्ड सिमिलरली द रिजल्ट इज dx by dx and simply dx by dx is 1. So the result can be directly written as 6 times ax plus b whole to the power 5 whole into a, and the result can be simplified as ax 6a times ax plus b whole to the power 5. So this is the basic logic in solving the problems where the power rule can be used. And don't forget to make the uniform base in the numerator as well as in the denominator. So let us try some more problems regarding this, because this will be much used
in the next lectures or in the coming days. So यसलाई धेरै नै युज हुन्छ. So let us do some more problems. X to the power 2 by 3 plus a to the power 1 by 3 whole to the power cube को मैले डेरिभेटिभ निकाले. So y equal to x to the power 2 by 3 plus a to the power 1 by 3 whole to the power cube. So त्यसको लागि पनि same, the process is same. So त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो, dy by dx निकाल्नको लागि जस्तो टुप्पी त्यस्तै पुच्छर बनाउनु पर्यो plus a to the power 2 by 3 को whole to the power cube by तलपट्टि पनि के चाहियो त x to the power 2 by 3 plus a to the power 2 by 3 नै चाहियो. जस्तो टुप्पी त्यस्तै पुच्छर or uniform base or simply the reference to dt to the power n by dt. For example, dt to the power 3 by dt के जस्तो फर्ममा ल्याउनु पर्यो नि त. सो यो त मैले जानी जानी याद गरेको कुरालाई यसलाई मैले फेरि बोयकट गरिदिनु पर्यो. सो त्यसो भए मैले यसलाई के गर्दै x to the power 2 by 3 plus a to the power 2 by 3 by dx. So let us see. अब यो फर्स्ट फर्मबाट चाहिँ n x to the power n minus 1 is the result. 3 कति हो यसको रिजल्ट 3t to the power square हुने भयो नि त. सो सिमिलरली n x to the n t to the power n minus 1. सो होल इन्टु यसको रिजल्ट पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ. सो लेट अस सेग्रिगेट दिस टु थिंग्स किनभने डेरिभेटिभ साइन क्यान बी शेयर्ड. सो d of x to the power 2 by 3 by dx. सो प्लस dA to the power 2 by 3 by dx. तर a to the power 2 by 3 is a constant. So constant को derivative is once again equal to 0 and hence d of x to the power 2 by 3 by dx मात्रै चाहियो. So d of x to the power 2 by 3 by dx n x to the power n minus 1 2 by 3 minus 1 which I think you can solve it. So 2 by 3 minus 1 गर्नुपर्ने छ. So यसलाई पनि 3 गर्ने यसलाई पनि 3 गर्ने. So that is minus 1 by 3. So simply the result can be written as minus 1 by 3. So in this way we can quickly solve the problems regarding the general power rule. So by making uniform bases. By making uniform bases. So numerator or denominator मा uniform base बनाउन सक्नुभयो भने I think the problems will be relatively easier. So यसरी चाहिँ हामीले प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं including the power rule or general power rule. Okay. So let us continue to this kind of understandings. यसलाई फर्दर मैले चाहिँ अझै यसलाई कन्टिन्यू गराएँ to one more form which we can say is, okay, we can also say it as implicit differentiation. So simply indirect derivative. So how can we take it? अब कहिलेकाहीँ हामीले खासमा के गरिसकेका छौं, जस्तो मैले एउटा इक्वेसन दिए तपाईलाई. सो यहाँबाट तपाईलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ dy by dx. So find dy by dx if भनेर तपाईलाई एउटा कन्डिसन दिएको छ, if x square plus y square equal to a square. So यस्तो खालको फर्ममा तपाईलाई कुनै एउटा प्रब्लम दिएको छ भने त्यहाँबाट तपाईलाई dy by dx निकाल्नु छ भने एउटा कुरा बेसिक हामीले के बुझ्यौं, डेरिभेटिभ इज ओन्ली पोसिबल विथिन अ फंक्सन. सो डेरिभेटिभ चाहिँ इज ओन्ली पोसिबल विथिन अ फंक्सन. सो त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट नि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो खास dy by dx सोध्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो डोमाइनमा x छ, रेन्जमा के छ त y छ. सो डोमाइन र रेन्जमा भएका चीज बाहेक अरु जेसुकै आउन् ती सबै कन्स्टेन्ट हुन्. तर यसरी जम्बल्ड फर्ममा x र y मर्ज भएर बसिरहेछन् भने हामीले कुनै पनि भेरिएबल्स ठीक छ लाई कन्स्टेन्ट को रूपमा ट्रिट गर्न मिल्दैन जहाँ चाहिँ x र y डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ छन्. सो x र y डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको ठाउँमा चाहिँ वी क्यानट ट्रिट देम एज अ कन्स्टेन्ट. जस्तो तपाईले dy by dx नै निकाल्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो y पनि भेरिएबल भयो, x पनि भेरिएबल भयो. तर यो a चाहिँ न y पट्टिको छ न x पट्टिको छ, न बाउ पट्टिको छ न आमा पट्टिको छ. सो यो a स्क्वायर चाहिँ के भयो त हाम्रो कन्स्टेन्ट भयो. सो कन्स्टेन्टलाई चिन्नलाई चाहिँ यु शुड बी भेरी मच अवेयर अफ दिस. सो x र y हाम्रो डोमाइन र रेन्ज हो. सो फंक्सन भित्र बसेर मात्रै डेरिभेटिभ निकाल्न मिल्छ. सो दैट मीन्स सो फंक्सन भित्रकै चीजलाई मात्रै डेरिभेटिभ गरौँ र अरु चीजलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट को रूपमा ट्रिट गरौँ. सो त्यसो भयो भने यहाँ a हाम्रो के भयो त कन्स्टेन्ट भयो. सो लेट अस कन्टिन्यू टु दिस. सो a चाहिँ हाम्रो के भयो कन्स्टेन्ट भयो. सो यदि त्यस्तो हो भने वी क्यानट ट्रिट एनी अफ द भेरिएबल्स बाइ कन्स्टेन्ट. सो दुईटैलाई चाहिँ भेरिएबलकै रूपमा लिनु पर्यो. सो लेट अस सी. सो हामीलाई dy by dx चाहिन्छ. सो हामी के गर्दिन्छौं डेरिभेट गर्दिन्छौं विथ रेस्पेक्ट टु x नै. सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ sides with respect to
x. So differentiating both sides with respect to x, हामीले के गर्न सक्छौं, d of x square plus y square by dx, okay, equals to d of a square by dx, which of course is a constant, and the derivative of a constant is always equal to 0. So this implies, अब यहाँबाट हामीले कन्टिन्यू गर्यौं, so the result is dx square by dx plus dy square by dx. अब यो कुरालाई बुझ्नुस्, I think the problem will be easily solved. Okay, x square को derivative of course everybody can get it, nx to the power n minus 1 plus अब dy square by dx छ. तर हेर्नु त एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त, dy square by के मात्रै पोसिबल छ त, जस्तो टुप्पी त्यस्तै पुच्छर चाहिएन त, we cannot treat any of them as a constant means what. So त्यसो भए dt to the power n by dt नै चाहियो भने जस्तै dy to the power something by तलपट्टि पनि y नै चाहियो. So जस्तो टुप्पी त्यस्तै पुच्छर अथवा युनिफर्म basis in numerator as well as in the denominator गर्नको लागि चाहिँ dy square by के मात्रै पोसिबल छ भने y मात्रै पोसिबल छ, किनभने माथि y को फंक्सन छ, तलपट्टि पनि y कै फंक्सन चाहियो. कुरा बुझ्नुहुन्छ. सो होल इन्टु d अफ y, हामीले एक्स्ट्रा चीज यहाँ थप्यौं, एक्स्ट्रा चीजलाई त हटाइदिनु पर्यो जबरजस्ती लेखेको कुरालाई हो. सो dy by dx equal to 0. र हाम्रो काम नै के हो, डेरिभेटिभ dy by dx निकाल्नु हो. सो आफ्टर दिस लेट अस कन्टिन्यू इट हियर. सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 2x plus okay y square को derivative, I think now you can get the derivative dy square by dy. The result is yon x to the power n minus 1. So 2y यसको रिजल्ट भयो इन्टु dy by dx को पनि तपाईले रिजल्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ. सो dy by dx लाई यतिकै लेख्न सक्नुभयो. सो इक्वल टु 0. अब हाम्रो के हो त टार्गेट, हाम्रो टार्गेट इज टु फाइन्ड द भ्यालु अफ dy by dx. सो dy by dx हाम्रो इक्वेसन पनि जम्बल्ड फर्ममै थियो. सो अब हाम्रो आन्सर पनि जम्बल्ड फर्ममै हुन सक्ने सम्भावना छ. सो डोन्ट वरी फर दैट, है त. सो यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने सो 2x जोसको आफ्नो र अर्काकोलाई छुट्याइदिनुहोस्. सो जोसँग dy by dx छ तिनीहरु साथीहरुलाई एकतिर राखिदियौं, जोसँग 2x मात्रै छ, जोसँग चाहिँ dy by dx छैन तिनीहरु साथीहरुलाई पनि छुट्याएर राखिदिनुहोस्. आई थिंक 2 पनि गइहाल्यो. सो देयरफोर तपाईले यहाँबाट चाहिँ dy by dx को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्नुभयो इन द जम्बल्ड फर्म अफ कोर्स इक्वल टु -x by y. So this is the very simple procedure for finding the derivative in the implicit form or indirect form where the equations are jumbled. Please don't forget to treat every single variable as a variable, ना कि as a constant. कुनैलाई पनि constant को रूपमा ट्रिट नगर्नुस्, एक्सेप्ट जुन चीज चाहिँ तपाईको डोमेन र रेन्ज भन्दा बाहिरको छन् तिनीहरुलाई त कन्स्ट्यान्ट नै ट्रिट गर्नु, तर आफ्नो फंक्सन भित्रका चीजहरुलाई चाहिँ मिसरिड नगर्नु होला. सो दैट इज द बेसिक कन्सेप्ट. आई थिंक यू कैन सॉल्व इट pretty easily. So let us try one more example because these kinds of question has been repeatedly asked in the exam for 4 marks. So यो चाहिँ एकदमै compulsorily important कुरा हो. So let us try one or more problems and I let you to practice. अनि प्लस म यही चीजहरुमा फेरि फर्दर डेरिभेटिभ का भिडियोजहरु बनाउँदै गर्छु बिकज डेरिभेटिभ खास यदि फर्स्ट लेक्चर राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भने बाँकी सबै कुरा सबै सेम नै हो, थोरै अलिअलि माइनर चेन्जेसहरु हुन्छन् तर ओभरअल आइडिया यही नै हो. मेन कुरा भनेको जस्तो न्युमरेटरमा छ त्यस्तै डिनोमिनेटरमा बस्नु पर्यो, जस्तो टुप्पी त्यस्तै पुच्छर चाहियो. एन्ड सिमिलरली जनरल पावर रुल लगाउँदा पनि त्यो सोच्नु पर्यो. एन्ड यदि चाहिएको खण्डमा प्रोडक्ट रुल, पावर रुल, सम रुल यी सबै युज गर्न पनि सक्नु पर्यो. सो फाइन्ड dy by dx if let me write one more problem. So let us write for example ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. So यहाँबाट पनि h, b र a यी तीनटा चीज चाहिँ हाम्रो डोमेन र रेन्जमै पर्दैन, न y मा पर्छन् न x मा पर्छन्. So they have to be treated as constant. So बाँकी चीजहरु as a variable. So the result is in the form of dy by dx. So we differentiate both sides with respect to x. So differentiating both sides with respect to x. So differentiating both sides with respect to x, we get d of ax square by dx plus d of 2hxy by dx plus d of by square by dx equal to 0. The result is now, okay, a as a constant को रूपमा बाहिर आयो, dx square by dx plus
2h as a constant को रूपमा बाहिर आयो dx डट y by dx. अब हेर्नुस् x र y मा कसैलाई पनि constant को रूपमा ट्रिट गर्न मिल्दैन, means they are in the form of u dot v. So you should be necessarily able to solve the problems of the derivative involving u dot v. That is the product rule. So b लाई बाहिर निकाले मैले फेरि dy square by dx equal to 0. अब सिम्पली यहाँबाट हेर्नुभयो भने यसको रिजल्ट आयो 2. ओके x को a को डेरिभेटिभ a नै भइहाल्यो, कन्स्टेन्ट बाहिरै छ, त्यसको डेरिभेटिभ कति भयो त 2x. सो मैले लेख्दै 2ax. सिमिलरली 2s लाई मैले बाहिर राख्दै. अब हेर्नु त यो u डट v को फर्म लिदियो. सो u डट v को फर्म आयो भने वी नो द फर्मुला. सो डेरिभेटिभ अफ u डट v बाई dx को फर्मुला हामीले अघि मात्र लेखेको थियौँ. म कपीमा के लेखेको थियौँ, u v को डेरिभेटिभ प्लस v u को डेरिभेटिभ. सो त्यही कन्सेप्टलाई यहाँ युज गरौँ त ल. u v को डेरिभेटिभ भनेको u टाइम्स dy बाई dx प्लस y टाइम्स dx बाई dx and dx by dx is of course equal to 1. So plus हेर्नु त तपाईले b टाइम्स so dy स्क्वायर बाई के मात्रै पोसिबल छ त dy मात्रै पोसिबल छ. सो होल इन्टु dy मैले जानी जानी लेखेको कुरालाई हटाइदिए. So that is equal to 0. I hope you understand up to here. So my basic target is to simplify the problem and from there आफ्नो र अर्काकोलाई छुट्याएर चाहिँ we can solve the problem. So let us continue. Okay. So I'll be continuing it at the top. So यहाँसम्म तपाईको आइराछ भने अब फेरि हेर्नुस् त. So 2ax त as it is नै छ. Okay. So this implies 2ax हाम्रो as it is नै छ plus तपाईको 2s यही नेर छ हो. So the result here is quite different. So you can multiply. Of course you can multiply. Just to multiply गरिदिनु भयो भने 2hx times dy by dx. Don't miss the bracket, right? तपाईहरुले चाहिँ generally bracket miss गरिदिनु हुन्छ and that will create problems. So 2hx times dy by dx plus the second result should be 2hy मात्रै because dx by dx is equivalently equal to 1. So plus प्लस यतापट्टिबाट नि हेर्नुहुन्छ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने सो b इन्टु यसको रिजल्ट भनेको 2y भइहाल्यो n y टु द पावर n - 1 गर्दाखेरि. सो त्यसो भए त्यसको रिजल्ट 2by भयो इन्टु dy बाइ dx. ओके इक्वल टु 0. सो आफ्नो र अर्काकोलाई छुट्याइदिउँ त ल. सो दैट मीन्स 2ax plus 2hy equals to the result will be of the form. So minus 2hx times dy by dx. So dy by dx plus, okay, plus पनि उता जाँदा minus नै भइहाल्यो. So 2by times dy by dx. So now the result is I think quite a bit changed. अब यहाँबाट हेर्नुभयो भने the result is of course 2 लाई मैले कमन लिए सबैतिरबाट र काटिदिए. So मैले एकैचोटी गरिदिए, don't worry. So त्यसो भए फेरि ax plus hy would be now necessarily equal to dy by dx as a common मैले लिदिए. So times कति रह्यो त minus hx minus by. So therefore हामीले यहाँबाट त डेरिभेटिभ निकाल्न सक्यौं नि त. So the derivative is the derivative is now dy by dx and which is equal to ax plus hy upon minus of hx plus minus by. Sorry, the common sign has disturbed. So let me use it minus here and just do it like this so that you can understand the whole problem. So I hope this video has particularly helped you in solving the problems regarding the derivative. So I will once again come back with some derivative and its application in the coming videos regarding trigonometric functions as well as exponential functions र प्लस म चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल र अन्य भिडियोजहरु पनि बनाउँदै गर्नेछु. सो प्लिज feel free to comment in the comment box and also indicate your problems in where you are facing some problems. Let me know and if I can do something for you so that you will get some help from my side. So I'm always ready for that. So thank you for watching it and have a nice day.